under certain conditions and rates causes toxic effect or death of one or more species without little or no injury on other species. Herbicide selectivity is a phenomenon through which a herbicide, when applied to the mixed crop population, it kills certain species without affecting other ones. অর্থাৎ হার্বিসাইড যখন কোনো একটা মাঠে প্রয়োগ করা হয় যেখানে আগাছা আছে, ফসল আছে, সেখানে সে শুধুমাত্র আগাছাকে মারবে, ফসলের উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। Please mute everybody. Herbicide selectivity is a phenomenon through which, when a herbicide applied to the mixed plant population, it kills different species without harmful to other species, especially crops. Mute না করলে ক্লাস নেওয়া সম্ভব না। Please mute everybody. Herbicide selectivity আমরা বললাম যে when an herbicide applied to the mixed plant population, it kills certain species without doing any injury to some species, that mean crops. অর্থাৎ যখন হার্বিসাইড কোন একটা ফসলের মাঠে প্রয়োগ করা হয় তখন এটি কিছু স্পেসিস বিশেষ করে আগাছাকে মারে, কিন্তু যদি কোনো ফসলের ক্ষতি না করে, সেটি হচ্ছে herbicide selectivity. The factors affecting herbicide selectivity, there are several factors. First one A is plant related factors that factors herbicide selectivity. Plant related factors are growth stage of the plant. Growth stage, ফসল কোন মাঠে কোন পর্যায়ে আছে, that is growth rate, how it increasing it different process. Then morphology of the species, এটি কেমন, এটির আকৃতি কেমন, এটি কত বড় হয়, and morphology এর মধ্যে আছে root systems, location of the growing point, root system কেমন, তার growing system অর্থাৎ mesotic tissue কোথায় আছে, and leaf properties কেমন, লিফগুলো কেমন, লিফগুলো কি খাড়া নাকি লিফগুলো পাতার সাথে সমান্তরাল অবস্থান করে, সেগুলো হচ্ছে leaf properties. And physiology, one is absorption and another is translocation. Herbicide, when it will be active after absorption by plants, প্রথমে কি absorb করতে হবে, plant এটি absorb করবে, then it will be translocated to different parts of the plant. তাহলে herbicide কাজ করবে। Biophysical processes, biophysical and physical process, মানে absorption হচ্ছে লেগে থাকা, stick to the plant, and membrane stability, এই মেমব্রেন পাতা কোষের যে মেমব্রেন আছে তার স্টেবিলিটি কি রকম, সেই উপর ভিত্তি করে factors affecting herbicide selectivity. And biochemical process, herbicide inactivation, প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি কোনো হার্বিসাইড ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়, কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে, সেটা হচ্ছে herbicide inactivation. And another one is herbicide activation. কিছু কিছু ক্ষেত্রে বায়োকেমিক্যাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন হার্বিসাইডের কার্যকারিতা বেড়ে যেতে পারে, টক্সিসিটি বেড়ে যেতে পারে, সেটি হচ্ছে herbicide activation. One is herbicide inactivation, is a biochemical process. Herbicides become inactive for wheat. And another one, herbicide activation. In this process, some biochemical reaction occurs in the soil, and herbicide becomes more toxic to the plants. And genetic inheritance, গাছের please mute everybody. জেনেটিক ইনহেরিটেন্স হলো জেনেটিক ভাবে সেই গাছটি কোনো আগাছার প্রতি সে প্রতিরোধ করতে পারে কিনা বা সাসেপ্টেবল কিনা, সেটা হচ্ছে জেনেটিক ইনহেরিটেন্স। তাহলে এগুলো হচ্ছে প্ল্যান্ট রিলেটেড ফ্যাক্টর। কোন প্ল্যান্ট জেনেটিক ইনহেরিটেন্স, কোন প্ল্যান্ট তার প্রাকৃতিকগতভাবে ন্যাচারালি how it tolerate the herbicide or it is susceptible to the herbicide is genetic inheritance. And factors related to herbicide
এতক্ষণ আমরা বললাম প্ল্যান্ট রিলেটেড ফ্যাক্টর, তারপর হার্বিসাইডের কিছু ফ্যাক্টর আছে। তো আমরা ডোজ অফ হার্বিসাইড আমরা কেমন ডোজে সেটিকে অ্যাপ্লাই করছি, ফর্মুলেশন কি, কখন এটিকে অ্যাপ্লিকেশন করা হচ্ছে, টাইম অফ অ্যাপ্লিকেশন হোয়েন ইট ইজ অ্যাপ্লাইড টু দি ফিল্ড, বিফোর প্ল্যান্ট ট্রান্সপ্লান্টিং or after transplanting or pre-transplanting or post-emergence when it is application. Herbicide interaction. If two or more herbicide is applied, then it should be synergistic. যখন দুইটি বা ততোধিক হার্বিসাইড একসাথে অ্যাপ্লাই করা হয় সেটি হতে পারে সিনার্জিস্টিক হতে পারে, অথবা it becomes antagonistic. সিনার্জিস্টিক হচ্ছে উপকার হবে বেশি, তার কার্যকারিতা বাড়বে। অ্যান্টাগনিস্টিক সেখানে কিন্তু কার্যকারিতা বাড়বে না, বরং সেটি কমে যাবে। অ্যাডিটিভ সেটি দুইটির যে কার্যক্ষমতা সিঙ্গেল ভাবে দুইটা অ্যাপ্লাই করলে, প্রথম একটা অ্যাপ্লাই করলে যে 50% আর একটা অ্যাপ্লাই করলে যে 50%, এবং দুটি একসাথে অ্যাপ্লাই করলে যে 100% যেটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে অ্যাডিটিভ। এন্ড মেথডস অফ অ্যাপ্লিকেশন, শিল্ডেড স্প্রে, এটা আমরা কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবো হার্বিসাইডটা, এটা কি গাছকে আমরা ঢেকে রাখবো, শুধু আগাছাকে আমরা অ্যাপ্লাই করব, অথবা আরেকটা হলো ডাইরেক্ট স্প্রে। ডাইরেক্ট স্প্রে হচ্ছে এটি শুধুমাত্র রো ক্রপস এর ক্ষেত্রে ফসলের দুই সারির মাঝখানে যে হার্বিসাইড অ্যাপ্লিকেশন করা হয় সেটা হলো ডাইরেক্ট স্প্রে। এন্ড ফ্যাক্টর রিলেটেড টু এনভায়রনমেন্ট, এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর অলসো অ্যাফেক্ট হার্বিসাইড সেলেক্টিভিটি। টেম্পারেচার, আমরা এগুলো নিয়ে পড়ার কথা বলছি। টেম্পারেচার, রিলেটিভ হিউমিডিটি, রেইনফল, ইরিগেশন আর সয়েল ময়েশ্চার, এগুলো সবগুলো ফ্যাক্টর কিন্তু হার্বিসাইডিক সেলেক্টিভিটিকে প্রভাবিত করে। তার প্রথম হচ্ছে প্ল্যান্ট রিলেটেড ফ্যাক্টর, হচ্ছে গ্রোথ স্টেজ অফ দ্য প্ল্যান্ট। গ্রোথ স্টেজ অফ দ্য প্ল্যান্ট সাধারণত germinating stage, plants in the germination stage or young seedlings are more susceptible to the herbicide than the older established plant. তাহলে আমরা যদি ফসলের ক্ষেত্রে হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে অবশ্যই বলা হচ্ছে 0 to 30 days এর মধ্যেই হার্বিসাইডটি অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, কারণ এই সময়ের মধ্যে ইয়াঙ্গার স্টেজে younger weed seeds or weed seedlings are more susceptible than older established plants. The growing stage of the plant, of course, herbicide should be applied at the early stage of crop of weed growth. That it means it is 0 to 30 days after sowing or transplanting. So growth rate. In most cases, at different stages of growth, plants respond differently to a given herbicide. যখন গাছের বৃদ্ধি বেশি থাকে, গ্রোথ রেট বেশি থাকে, তখন হার্বিসাইড কার্যকারিতা বেশি থাকে। When the plant has an outstanding growth, this favor the reaction with the herbicide. Outstanding growth, that means fast growing plants are more susceptible to slow growing plants. যে সমস্ত গাছ দ্রুত বর্ধনশীল তারা হার্বিসাইডের বেশি সাসেপ্টিবল। অর্থাৎ ফাস্ট গ্রোয়িং অবস্থায় যখন গাছের বৃদ্ধি বেশি থাকে, অর্থাৎ উইডের বৃদ্ধি যখন বেশি থাকে, তখন যদি হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হয়, when fast growing stage of weed, at this stage if herbicide is applied, then it would be more susceptible to the herbicide. And then morphology, the morphology of a plant can determine whether or not it can be killed by specific herbicides. মরফোলজি উপর নির্ভর করে যে কোনো একটা হার্বিসাইডের মাধ্যমে ওই গাছটি আগাছাটি মারা যাবে কিনা। মরফোলজি ডিফারেন্সেস আর ফাউন্ড ইন 3 places. তাহলে মরফোলজি হচ্ছে গাছের বাহ্যিক অবস্থা কেমন, তার গাছের সেই গাছটা কেমন, সেদিকে ঝোপালো, তার পাতাগুলো কেমন, পাতাগুলো খাড়া নাকি কাণ্ডের সাথে স্ট্রেইট অর হরাইজন্টাল উইথ স্টেম, and what is the root system of the plants. তাহলে প্রথম হচ্ছে root system. Root system, we know that there are plants, some are deep rooted and others are shallow rooted plants. Well, annual weeds is a perennial crop can be controlled because most annual weeds have shallow root system. The perennial weed এর ক্ষেত্রে যদি আমরা হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করি অ্যানুয়াল আগাছা মারার জন্য, তাহলে অ্যানুয়াল আগাছাগুলো মারা যাবে আর annual weeds will be killed without making any injury to the crop plant, because perennial crops are deep rooted, their roots penetrate deeper layer of the soil. When we herbicide apply in the field, it remains in the upper few centimeters of the soil. যখন হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হয় সেটি মাটির উপরে প্রয়োগ করা হয় এবং মাটির 2-3 সেন্টিমিটার পর্যন্ত এটি
তার কার্যকারিতা থাকে। এই কারণে such deep root systems may escape injury from a herbicide that remains near the soil surface through deep protection. তাহলে যদি আমরা হার্বিসাইডটাকে ফসলের মাঠে পেরিনিয়াল ক্রপস এর ফিল্ডে যদি হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হয়, তাহলে এই পেরিনিয়াল ক্রপ ফিল্ডের অ্যানুয়াল উইড গুলো যেগুলো শ্যালো রুটেড উইডস সেগুলো মারা যাবে এবং ফসলের কোনো ক্ষতি হবে না, কারণ হচ্ছে ফসলের রুট গুলো ডিপ রুটেড সিস্টেম। তাহলে সয়েল অ্যাপ্লাইড হার্বিসাইড যদি প্রয়োগ করা হয় মাটিতে, তাহলে পেরিনিয়াল গাছের কোনো ক্ষতি করবে না, কারণ আমার মাটিতে আপনার হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, সেই হার্বিসাইডটা মাটির কিন্তু খুব বেশি গভীরে যাবে না। This is why it is possible to control many annual weeds among deep-rooted plants such as fruit trees and woody perennial ornamentals. তাহলে fruit trees বা woody perennial ornamentals যে সমস্ত বড় বড় গাছ আছে, সে সমস্ত গাছের নিচে যে সমস্ত অ্যানুয়াল উইড থাকে সেগুলো মারার জন্য হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে এবং সহজেই কিন্তু আগাছাগুলোকে মারা সম্ভব। লোকেশন অফ গ্রোয়িং পয়েন্টস। লোকেশন অফ গ্রোয়িং পয়েন্টস হচ্ছে যে লোকেশন মিনস মেরিস্টেমেটিক টিস্যু। Growing points mean where the meristematic tissue remains in plants. The meristematic tissue গুলো কোথায় থাকে সেগুলো হচ্ছে কিন্তু গাছের growing points. Meristematic regions of most grasses such as cereal crops and grass weeds are located at the base of the seed internode or even below. তাহলে বলা হচ্ছে যে grasses, cereal crops and grasses এর meristematic tissue থাকে হচ্ছে seed internode, রুট জোনের কাছাকাছি এই জায়গায় থাকে। তাহলে সিরিয়াল or grass weeds, meristematic regions of the cereals and grass weeds remains at the sheath internode at the base of the crop plant. তাহলে near the soil surface, growing points is located for cereals and other grass weeds. তাহলে এইখানে অবস্থান করছে। তাহলে যখন পাতায় if herbicide is applied from the upper portion, উপর দিক থেকে যদি হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে কিন্তু এই বেসের জায়গায় কিন্তু এই হার্বিসাইড গুলো পৌঁছাবে না। The growing points of grasses are protected from herbicide exposure by the foliage or soil that surround them. তাহলে যখন আমরা হার্বিসাইড পাতায় প্রয়োগ করা হয় তাহলে এই শীত ইন্টারনোডের মধ্যে কিন্তু এটি এনক্লোজ থাকে, এর গ্রোয়িং পয়েন্টটা সিরিয়ালস এন্ড গ্রাস উইডস এর। তাহলে হার্বিসাইড উপর থেকে দেওয়া হয় অথবা মাটিতে অ্যাপ্লাই করা হয়, তাহলে কিন্তু এই শীত ইন্টারনোড দ্বারা যদি কাভার থাকে এর গ্রোয়িং পয়েন্টস, তাহলে কিন্তু এই হার্বিসাইড এখানে কাজ করবে না এবং এই গ্রাস উইডস অথবা সিরিয়াল যে সমস্ত ক্রপস এর উইড সেগুলো কিন্তু বা সিরিয়াল ক্রপস কিন্তু এই হার্বিসাইডের মাধ্যমে মরবে না। দাস ইট ইজ প্রোটেক্টেড ফ্রম ওভার ক্রপ কন্টাক্ট হার্বিসাইড প্রেস ফ্রম অ্যাবভ। তাহলে উপর থেকে যদি হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে কিন্তু গ্রোয়িং পয়েন্টে পৌঁছবে না, তাহলে কিন্তু এই গাছটি আর এই আগাছাটা কিন্তু মারা যাবে না। Therefore, a contact spray may injure the leaves of the cereal but not the growing points. তাহলে হার্বিসাইড যখন পাতায় অ্যাপ্লাই করা হয়, তাহলে কন্টাক্ট হার্বিসাইড যখন অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে এটি কিন্তু পাতায় পরে কিন্তু আর গ্রোয়িং পয়েন্ট পর্যন্ত এই হার্বিসাইডটা পৌঁছায় না, যার ফলে লিফ ইনজুরি হয় কিন্তু গ্রোয়িং পয়েন্টে পৌঁছায় না। তাই হয়তো সেক্ষেত্রে কন্টাক্টের মাধ্যমে যে সমস্ত কিছু আগাছা পাতার ক্লোরোফিল নষ্ট হওয়ার ফলে যেটি মারা যায় সেটি হয়তো মারা যাবে, কিন্তু সরাসরি গ্রোয়িং পয়েন্টকে তারা অ্যাটাক করতে পারবে না। কিন্তু বাট মোস্ট broadly plants have exposed growing points at the tip of the shoot and in the leaf axil. তাহলে শুট টিপে অথবা পাতার কক্ষে থাকে হচ্ছে ব্রড লিফ আগাছা গ্রোয়িং পয়েন্ট, শুট টিপ অর লিফ axil এ থাকে হচ্ছে গ্রোয়িং পয়েন্ট অফ ব্রডলি উইডস। তাহলে এখানে যদি হার্বিসাইড উপর দিক থেকে প্রয়োগ করা হয় তাহলে সরাসরি if herbicide is applied from above, they directly fall on the growing points, that means shoot or leaf axil সরাসরি এখানে পড়ে এবং তাহলে কিন্তু এই ব্রড লিফ সরাসরি এই সমস্ত হার্বিসাইডে মারা যায়। তাহলে এখানে হচ্ছে ফিগারে মারা যাচ্ছে সিলেক্টিভিটি বেসড অন লোকেশন অফ গ্রোয়িং পয়েন্টস। সিলেক্ট গ্রোয়িং পয়েন্টস আর প্রোটেক্টেড ফ্রম স্পেস। উপর থেকে স্প্রে করা হয় তাহলে এই শীত ইন্টারনোটের মধ্যে থাকে, এই জায়গায় থাকে গ্রোয়িং পয়েন্ট, সেখানে কিন্তু হার্বিসাইড পৌঁছায় না। এন্ড রাইট গ্রোয়িং পয়েন্টস আর এক্সপোজড। তাহলে এখানে হচ্ছে উডগুলো মারা যাবে যেহেতু গ্রোয়িং পয়েন্ট রিমেন্স অন লিফ axil or shoot tips of the weed or plant. Leaf properties.
Leaf properties mean size, shape, and orientation of leaf with stem. Size কেমন, তার পাতার আকার আকৃতি, and orientation, পাতা কত বড় হয়, তার আকৃতি কিরকম, how big, how their shape, and how the leaves are oriented with the stem. তাহলে একটা হচ্ছে পাতা কত বড় হয়, এটির আকার কিরকম, এবং এটি কাণ্ডের সাথে কিভাবে ওরিয়েন্টেড, কি খারাপ ভাবে থাকে নাকি সমান্তরাল ভাবে থাকে, that affect retention of spray. Broad flat leaf retains more herbicide. পাতা যদি চড়া হয়, প্রশস্ত পাতা যদি হয়, এবং পাতাগুলো if leaf becomes wide, একটু টেলিফোনটা করি, হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ভাই, জি একটু ঠান্ডা লেগেছে, হ্যাঁ sorry, we're talking about leaf properties, leaf size, shape, and orientation. Broad leaf যদি হয়, পাতা চওড়া, broad leaf, and if the leaves are horizontal with stem, তাহলে পাতা কিন্তু হার্বিসাইড বেশি পড়বে। হার্বিসাইড বেশি পড়বে পাতায়, এবং পাতা কিন্তু হার্বিসাইড কাজ করবে বেশি, রিটেনশন বেশি হবে, যার ফলে আগাছা মারা যাবে। দি থিকনেস অফ ক্রিটিক্যাল গুলো, পাতার ক্রিটিক্যাল যদি বেশি পুরো হয়, তাহলে কিন্তু হার্বিসাইড পাতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। ডিগ্রি অফ হেয়ারিনেস, যদি পাতায় লোম বেশি থাকে, অল্প রোম থাকলে হয়তো সেটি হার্বিসাইডের পেনিট্রেট করতে সহায়তা করবে, কিন্তু বেশি যদি থাকে তাহলে কিন্তু পাতার অভ্যন্তরে হার্বিসাইড ঢোকার প্রবেশ পাবে না। Hairness or roughness of the leaf surface influences the penetration of herbicide. পাতার সাইজ, পাতার অবস্থান কিরকম, এবং পাতা সেগুলো ক্রিটিক্যাল পুরো যদি হয়, সেখানে হার্বিসাইড কাজ করতে পারবে না। পাতায় বেশি যদি রাফনেস হয়, পাতায় বেশি যদি রোমস থাকে, তাহলে কিন্তু হার্বিসাইড কাজ করবে। দেখো আমরা left hand side figures shows that if leaves are straight, then herbicide, when herbicide applied, granular herbicide especially applied to the leaf, then the herbicide bounce up, herbicideটা সেখান থেকে বাউন্স করে এটা কিন্তু নিচে পড়ে যাবে, পাতায় কাজ করবে না। তাহলে আমরা যদি ফলে হার্বিসাইড চওড়া পাতায়, বিশেষ করে গ্রানুল জাতীয় হার্বিসাইড যদি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে কিন্তু পাতায় বাউন্স করে এটা নিচে চলে যাবে, এটা কিন্তু কাজ করবে না। কিন্তু পাতা যদি চওড়া হয় এবং পাতা যদি কক্ষের সাথে সমান্তরাল ভাবে পাতা যদি অবস্থান করে, তাহলে কিন্তু হার্বিসাইডটা পাতায় আটকে যাবে। এখানে বলা হচ্ছে সিলেক্টিভ বেসড অন লিফ প্রপার্টিজ, লেফট অন ন্যারো আপরাইট লিভস, স্প্রে বাউন্স অফ এন্ড ডাজ নট এফেক্ট দ্য প্ল্যান্ট। স্প্রে করলো পাতায় কিন্তু স্প্রে জাতীয় হার্বিসাইড সলিউশন স্প্রে করা হয়, তাহলে কিন্তু পাতায় বাউন্স করবে, পাতায় লেগে থাকার সম্ভাবনা কম, যেহেতু পাতাগুলো খাড়া থাকে। কিন্তু পাতা যদি এটি if leaves becomes horizontal to the stem, যদি হরাইজন্টাল হয়, সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করে, তাহলে পাতা হার্বিসাইডটা লেগে থাকার সুযোগ পাবে, এবং তাহলে হার্বিসাইড sticks to the leaves of the plants and যে হার্বিসাইডকে কিল করতে পারবে। লিফ প্রপার্টি, এটা হচ্ছে ফিজিওলজি। The physiology of plants also determines the amount of herbicide taken up by the plant. This means absorption and how it moves within the plants. This means absorption
হার্বিসাইডটাকে অ্যাবজর্ব করা, শোষণ করা, and how it moves to the plant body, কিভাবে এটি প্ল্যান্ট বডিতে মুভস করে সেটা হচ্ছে ট্রান্সলোকেশন, কিভাবে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়। Generally plants absorb and translocate the greatest amount of herbicide to the field. Please mute. Please mute everybody. Right? Physiology means absorption and translocation of herbicide. How plant absorbs the herbicide and how it moves from different parts of the body is translocation. Absorption, plants that have favorable cuticles and many large stomata favors the entry of the herbicide in the plant. Plants that have favorable cuticle যদি পাতলা হয় and many large stomata, পাতা stomata গুলো বড় বড় থাকে, তাহলে easily herbicide can enter the plant body. প্ল্যান্টের মধ্যে হার্বিসাইড প্রবেশ করতে পারে। তাহলে হার্বিসাইড অ্যাবজর্ব করলো, এরপরে this might be translocated to other parts of the plant. After the entry of herbicide in the plant, it may move within the plant. এটাকে মুভ করতে হবে প্ল্যান্টের মধ্যে। This movement may be downward by Liberian vessels or phloem. তাহলে ফ্লোয়ের মাধ্যমে যেটি হয় সেটা হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড, or ascending by timber vessels or xylem. তাহলে দুইভাবে হতে পারে, একটা জাইলেমের মাধ্যমে ascending উপরের দিকে যাওয়া, আর একটা হলো ফ্লোয়েমের মাধ্যমে নিচের দিকে পরিবাহিত হওয়া। সেই দুইভাবে ট্রান্সলোকেশন হতে পারে। The movement of herbicide in plant vessels is usually in one direction or another. অথবা some herbicide may be both direction, may be moved in both direction. দুটো হতে পারে। কিছু কিছু herbicide the move for herbicide in plant vessel is usually in one direction, তো একটা ডিরেকশনে যায়, আপওয়ার্ড মুভমেন্ট হয়। কিছু হার্বিসাইডের ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট হয়। and বলা হচ্ছে and governed by their chemical affinity, সেটি নির্ধারিত হয় তাদের কেমিক্যাল অ্যাফিনিটি দ্বারা। কোন কেমিক্যাল? সেটা হচ্ছে লিপোফিলিক মুভমেন্ট, পানির মাধ্যমে মুভমেন্ট করে ভায়া, সরি লিপিড হচ্ছে স্টার্চ, চর্বির মাধ্যমে, লিপিড হচ্ছে লিপিড মুভমেন্ট ভায়া ফ্লোয়েম, আর হাইড্রোফিলিক আর হাইড্রোফোবিক, হাইড্রোফিলিক মুভমেন্ট হচ্ছে ভায়া জাইলেম, পানির মাধ্যমে মুভমেন্ট হচ্ছে হাইড্রোফিলিক, আর ক্লোজ লিপিডের মাধ্যমে মুভমেন্ট সেটা হচ্ছে ভায়া ফ্লোয়েম, পানির মাধ্যমে যে মুভমেন্ট সেটা হচ্ছে জাইলেম। বাট ইন সাম কেসেস such as 2,4-D can move in both directions. আমরা বলছিলাম যে কিছু কিছু হার্বিসাইড আছে যেগুলো বোথ ডিরেকশনে মুভমেন্ট করতে পারে, সেরকম একটা উদাহরণ হচ্ছে 2,4-D can move in both directions. Chemicals which move in both directions are termed as ambimobile. তাহলে যে সমস্ত হার্বিসাইড উভয় দিকেই মুভ করতে পারে, ওই ট্রান্সলোকেশন হতে পারে, ট্রান্সলোকেট করতে পারে, both the directions are called ambimobile. তাদেরকে বলা হচ্ছে ambimobile. তার উদাহরণ হচ্ছে ambimobile হার্বিসাইড হচ্ছে 2,4-D is ambimobile herbicide which can translocate in both the direction, lipophilic and hydrophilic. Hydrophilic or hydrophobic means lipophilic. যেভাবে যেগুলো দুই দিকে যেগুলো ডিরেকশন যেতে পারে সেটা হচ্ছে ambimobile. And then next one হচ্ছে biophysical process. Biophysical differences between plants such as adsorption and membrane stability may determine whether or not the plant is killed. Differences between the plant such as adsorption হচ্ছে লেগে থাকা, গাছের মধ্যে হার্বিসাইড এন্ট্রি করলো সেটি বললাম adsorption, সেটা adsorption সেটি stick to the plant, লেগে থাকা হচ্ছে adsorption. And membrane stability, মেমব্রেনটা কেমন সেটির উপর নির্ভর করে যে ওই হার্বিসাইডের মাধ্যমে ওই প্ল্যান্টটা কিল হবে কিনা। During the process, an herbicide is bound so tightly by cellular constituents that it cannot be translocated readily and is therefore inactivated. তাহলে যে এরকম হয়, in this process an herbicide is bound so tightly by cellular constituents or cellulose is herbicide application of herbicide to the plant, especially wheat, if it is bound tightly to the cell wall left hand side. দেখো যে হার্বিসাইড যখন অ্যাপ্লাই করা হয় it remains to the inside the cell wall. দেখো এখানে কিন্তু প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে কোনো হার্বিসাইড নাই, these herbicides are
বাউন্ড টাইটলি উইথ দি সেল ওয়াল, যদি সেল ওয়াল মধ্যেই হার্বিসাইডটা আটকে যায় তাহলে কিন্তু প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে যদি প্রোটোপ্লাজম যদি এফেক্ট করতে না পারে তাহলে কিন্তু হার্বিসাইডটা কাজ করবে না এবং ওই আগাছাটি মারা যাবে না। তো এর হচ্ছে অ্যাবজর্পশন হচ্ছে যদি সেল ওয়ালে হার্বিসাইডটা কোনো কারণে লেগে যায় কোনো আগাছার, যদি এটি প্রোটোপ্লাজম পর্যন্ত সাইটোপ্লাজমে যদি এটি না পৌঁছায় তাহলে কিন্তু এই আগাছাটি মারা যাবে না। একটা হচ্ছে membrane stability is another biophysical processes that result in herbicide selectivity among plants. In this case, the cell membranes of tolerant plants can withstand. আরেকটা হতে পারে যে সেল মেমব্রেন যদি টলারেট করতে পারে, ভেদ্রতা যদি ভিতরে যদি হার্বিসাইড প্রবেশ করতে না দেয় তাহলে কিন্তু সেই হার্বিসাইড দি ডিসরাপশন অ্যাকশন অফ দ্য হার্বিসাইড, তাহলে হার্বিসাইডের যে ক্ষতিকর প্রভাব সেটি কিন্তু সে প্রতিহত করতে পারবে এই মেমব্রেনের মাধ্যমে, তাহলে কিন্তু আগাছাটা কি মরবে না। সেটি হচ্ছে মেমব্রেন স্ট্যাবিলিটি। তাহলে হচ্ছে স্ট্রিক টাইটলি বাউন্ড যদি থাকে হার্বিসাইড টু দি সেল ওয়াল তাহলে কিন্তু এটি সাইটোপ্লাজম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না, যার ফলে কিন্তু আগাছা মরবে না। কিন্তু রাইট হ্যান্ড সাইড দেখা যাচ্ছে যে এই হার্বিসাইডটা সেল ওয়াল পাস করে এটি দেখা যাচ্ছে যে এটি সাইটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তাহলে কিন্তু এই আগাছাটি কি মারা যাবে। তাহলে এই ফিগারে বলা হচ্ছে selectivity based on absorption in plant select herbicide is absorbed by cell walls and is prevented from reaching the cytoplasm of a treated plant. এখানে সেল ওয়ালের মধ্যেই শুধুমাত্র হার্বিসাইডের বিরাজ বিদ্যমান দেখা যাচ্ছে, কিন্তু প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে কোনো হার্বিসাইড নাই। রাইট, herbicide is not absorbed by the cell wall. Herbicide cell wall দ্বারা stick absorbed হয় নাই, these enter into the protoplasm, পৌঁছে যায় এবং আগাছা কিন্তু মারা যায়। বিশেষ করে ট্যাস্টোকেটের যে সমস্ত হার্বিসাইড, তাহলে এগুলো কার্যক্রম হতে হলে অবশ্যই সেটি গাছের সাইটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজম পর্যন্ত, যে প্রাণ সত্তা উদ্ভিদের সেই পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। বায়োকেমিক্যাল প্রসেসেস, biochemical reactions in various plants may protect them from injury by certain herbicides. Biochemical জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হার্বিসাইডের ইনজুরি থেকে প্রোটেক্ট হতে পারে অথবা এর কার্যকারিতা বেড়ে যেতে পারে, দুটি হতে পারে। দিস রিঅ্যাকশন ইনক্লুডস হার্বিসাইড ইনঅ্যাক্টিভেশন এন্ড হার্বিসাইড অ্যাক্টিভেশন। তাহলে বায়োকেমিক্যাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্ল্যান্টের মধ্যে বায়োকেমিক্যাল প্রক্রিয়ায় বা মাটিতে গেলে হার্বিসাইড যখন অ্যাপ্লাই করা হয় তখন মাটিতে কিন্তু অনেক অর্গানিজম থাকে, প্ল্যান্টের মধ্যেও থাকে, প্ল্যান্টের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে, সেই জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হার্বিসাইড হয় ইনঅ্যাক্টিভেশন হয়ে যেতে পারে অথবা হার্বিসাইডের কার্যকারিতা বেড়ে যেতে পারে। নিষ্ক্রিয় হওয়া হচ্ছে হার্বিসাইড ইনঅ্যাক্টিভেশন এন্ড হার্বিসাইড অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে এটি কার্যকারিতা বেড়ে দেওয়া। তোমাদের লিংক কিন্তু দেওয়া আছে, অ্যাটেনশন লিংক দেওয়া আছে, তোমাকে অ্যাডমিট দিয়ে দিও সবাই। তাহলে হার্বিসাইড inactivation হচ্ছে inactivation of herbicide into a non-toxic form usually involves its degradation to a different molecular form. Non-toxic হয়ে যাবে হার্বিসাইড যখন ডিগ্রেড হয়ে যায় in different molecular forms. And the উদাহরণ হচ্ছে when degradation occurs rapidly in a plant is not injured. যখন হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হয়, স্পেশালি অ্যাট্রাজিন হার্বিসাইড যদি মেইজ ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে এই হার্বিসাইডটা, এই কর্ন হার্বিসাইড মেজকে এফেক্ট করতে পারে না। কর্ন হার্বিসাইড মেজ প্ল্যান্ট এই অ্যাট্রাজিন হার্বিসাইডের ডিগ্রেড করে ফেলে এবং এর কার্যকারিতা নষ্ট করে ফেলে। হাওয়ার ইফ ডিগ্রেডেশন occurs slowly, toxic level of the herbicide accumulate and the plant is injured. তবে যদি ডিগ্রেডেশনটা স্লোলি হয় তাহলে কিন্তু এটি আবার হার্বিসাইড অ্যাকুমুলেট টক্সিক লেভেল বেড়ে যেতে পারে এবং হার্বিসাইড সেক্ষেত্রে হয়তো টক্সিটি হতে পারে। তাহলে হার্বিসাইড ছিল কোনো কারণে হার্বিসাইডটা ডিগ্রেডেশন হয়ে যাওয়া ডিফারেন্ট মলিকুলার ফর্ম, সেটি অনেক প্ল্যান্ট করতে পারে, স্পেশালি ক্রপ ফিল্ড। কিছু ক্রপ প্ল্যান্ট আছে যেগুলো কিছু হার্বিসাইডকে ডিগ্রেড করে ফেলে, তাদের কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু যে আগাছা থাকে ফসলের ক্ষেত্রে, তাহলে একটা জিনিস যদি কর্নফিল্ডে অ্যাপ্লাই করা হয় এটি কর্নের জন্য হচ্ছে সিলেক্টিভ, বাট ফর উইড দেয়ার ইট ইজ নন সিলেক্টিভ হার্বিসাইড। তাহলে ইনঅ্যাক্টিভেশনের আমরা একটা উদাহরণ দিতে চাই। ইনঅ্যাক্টিভেশন হার্বিসাইড ইনঅ্যাক্টিভেশন হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেশন হচ্ছে হার্বিসাইড হচ্ছে the fertility of herbicide is reduced. This is the most common result of herbicide metabolism since plants vary in their ability to modify chemical structures. This determines tolerance. এই একটা জিনের কথাই বলা হয়েছে। একটা জিন যখন দেখো ওখানে একটা জিন যখন when atrazine is applied to the maize field, corn field,
ভুট্টার ক্ষেত্রে যখন অ্যাট্রাজিন হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হয়, it is rapidly degraded by corn. This herbicide is degraded by corn plant. অ্যাট্রাজিনের দেখো নাম দেওয়া আছে একটা সিমাজিন herbicide simazine, and when it is applied to the corn field, atrazine জাতীয় herbicide simazine, it is applied to the maize crop field, then the maize crop degrade this simazine and it becomes hydroxysimazine. It is less toxic. This is toxic for wheat, but not toxic for maize plant. তাহলে এই ক্ষমতা বলে এই মেজ প্ল্যান্টের এই ক্ষমতা বলে সিমাজিন হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হয় ব্যাপটাজিন জাতীয় হার্বিসাইড, তখন এই হার্বিসাইড ডিগ্রেড করে ফেলে। দিস মেক্স অ্যাট্রাজিন এ সিলেক্টিভ হার্বিসাইড টু কর্ন ক্রপের জন্য। তাহলে এই সিমাজিন ব্যাপটাজিন হার্বিসাইড হচ্ছে সিলেক্টিভ। এটি যখন সিমাজিন যখন অ্যাপ্লাই করা হয় এটি ডিগ্রেড করে এটি কিন্তু হাইড্রক্সি সিমাজিন তৈরি করে, হাইড্রক্সিসিমাজিন তৈরি হয়, এবং এই হাইড্রক্সিসিমাজিন ইজ নট টক্সিক ফর কর্ন বাট ইট ইজ টক্সিক ফর ফ্রুটস। তাহলে এটা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেশন অফ হার্বিসাইড উদাহরণ। বাই ইনঅ্যাক্টিভেশন হার্বিসাইড বিকাম লেস টক্সিক বাই অল্টারিং দ্য মলিকুলার কনফিগারেশন। তাহলে ইনঅ্যাক্টিভেশন মাধ্যমে কিভাবে কাজ হয়? বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস, প্রাইমারিলি এনজাইমেটিক রিঅ্যাকশনস দ্যাট অকার উইদিন দ্য লিভিং প্ল্যান্ট, যেটা হলো বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস। কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস ব্রেক ডাউন হার্বিসাইড, এখানে কোনো do not necessarily require enzymes, এখানে কোনো এনজাইম দরকার নাই, শুধুমাত্র কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে ভেঙে যেতে পারে। অথবা কনজুগেশন, the herbicide is bound to another compound, adsorbed to another compound, যেমন গ্লুকোজ অ্যামিনো অ্যাসিড দ্বারা হার্বিসাইডটা বাউন্ড হয়ে যায়। আর অ্যাডজর্পশন, herbicide weakly bound to cell wall constituents, সেল ওয়ালে আটকে যায়, অথবা অন্য কোনো কম্পাউন্ডের মাধ্যমে এটা অ্যাডজর্ব হয়ে যায়, অথবা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মধ্যে ব্রেকডাউন হতে পারে, অথবা বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে ব্রেকডাউন হয়ে হার্বিসাইডের কার্যক্ষমতা ডিগ্রেড হয়ে যাওয়া, হার্বিসাইডের কার্যকারিতা কমে যায়। তো হার্বিসাইড activation of a harmless chemical into a herbicide sometimes can be used for selective weed control. 2,4-D যদি আলফালফা খেতে বা আলফালফা লিগুমসে যদি অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে দেখা যাবে 2,4-DB it is not toxic to আলফালফার জন্য এটি কোনো ক্ষতির করা হয় না 2,4-DB 2,4-ডাইক্লোবিউটারিক অ্যাসিড এটি, বাট হুইটের জন্য এটি ক্ষতিকর। তাহলে 2,4-DB is relatively less harmful compound which on entrance into plant cell becomes 2,4-D. তাহলে 2,4-DB হচ্ছে relatively less harmful compound, বিশেষ করে legumes. If herbicide 2,4-DB is used for legume, especially alfalfa or another legumes, it is not toxic to alfalfa plants, but it is toxic to other crop, especially wheat. Wheater জন্য এটি toxic 2,4-DB 2,4-ডাইক্লোবিউটারিক অ্যাসিড, বাট ইট ইজ যখন এটিকে হার্বিসাইডে যখন অ্যাপ্লাই করা হয় তখন enters into the plant cells become 2,4-D, কিন্তু প্ল্যান্টে অ্যাপ্লাই করার পরে এটি 2,4-D তে রূপান্তরিত হয়। কারণ হুইটে যদি অ্যাপ্লাই করা 2,4-DB, হুইট প্ল্যান্টের মধ্যে এটি 2,4-D তে রূপান্তরিত হবে। 2,4-ডাইক্লোফিনক্সি অ্যাসিড উৎপন্ন হলো কোথা থেকে? 2,4-ডাইক্লোবিউটারিক অ্যাসিড থেকে 2,4-D উৎপন্ন হয়, যেটি হচ্ছে very dangerous to crop, especially wheat and other cereals, but it is not 2,4-DB is not harmful to legume crops. উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে in some cases herbicide is metabolized to more active form. হার্বিসাইডটা মেটাবলাইজড হয়ে যায় কিভাবে? বাই বিটা অক্সিডেশন রিঅ্যাকশন। বিটা অক্সিডেশন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে এটি ডিগ্রেডেড, এটি ভেঙে এটি আলাদা একটা কম্পাউন্ড তৈরি হয়। স্পেসিফিক এক্সাম্পল অফ হার্বিসাইড অ্যাক্টিভেশন থ্রু কনভার্সন অফ 2,4-DB টু 2,4-D। তাহলে 2,4-DB যখন ফসলের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে বিশেষ করে যখন আলফালফাতে যদি দেওয়া হয়, আলফালফা এটি কোনো ক্ষতি করে না, কিন্তু অন্য যে আগাছার প্ল্যান্টে এটি প্রবেশ করে 2,4-DB এটিকে 2,4-DB 2,4-D তে রূপান্তরিত হয়, এবং দেখা যাচ্ছে যে 2,4-DB 2,4-ডাইক্লোফিনক্সিক অ্যাসিড herbicide used in soybean and alfalfa, these are both legume crops. তাহলে এটা যদি 2,4-DB যদি সয়াবিন এবং আলফালফায় অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে এটি এই প্ল্যান্টের জন্য ক্ষতিকর হয় না,
কিন্তু অন্য প্ল্যান্টে প্রবেশ করে 2,4-D তে পরিণত হয় এবং এই 2,4-D কিন্তু ডেঞ্জারাস। তাহলে এখানে বিটা অক্সিডেশনের মাধ্যমে এখানে CH2 যে CH2 টা কার্বনটা কিন্তু এখানে দেখো CH2 দুইটি CH2 এখান থেকে এখানে নাই, বিটা অক্সিডেশনের মাধ্যমে CH2 টা থাকে না এবং এটি এই CH2 এর পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে এখানে কিন্তু মোর টক্সিক। বিটা অক্সিডেশন এর পাথওয়ে ইন প্ল্যান্টস whereby long chain carbon segments are degraded. Long chain carbons are degraded ফলেও কিন্তু by removing 2 carbons for each cycle of the pathway. By removing 2 carbons from 2,4-DB 2,4-dichlorobutadic acid, যেটি 4 কার্বন ছিল এখানে, সেটি এই দুইটি কার্বন কমে যায় with the more active form 2,4-D 2,4-D acetic acid উৎপন্ন হয় is formed. This 2,4-D kills the weed. এটি প্ল্যান্ট বিশেষ করে আগাছাকে মেরে ফেলতে পারে। তাহলে why are the soybeans are alfalfa not injured by this 2,4-DB? Because beta oxidation occurs in all plants, but in legumes the process occurs at a much slower pace. খুব ধীর পদক্ষেপে এই লেগুমের মধ্যে এই বিটা অক্সিডেশনটা ঘটতে পারে বা ঘটে। Hence the susceptible species convert non-toxic 2,4-DB to toxic 2,4-D through beta oxidation. যদি বিটা অক্সিডেশনটা দ্রুত এই ঘটনাটা ঘটে যায়, বিশেষ করে লেগুম এবং বিশেষ করে আলফালফা, সয়াবিন বা অন্য লেগুমে এই বিটা অক্সিডেশন প্রক্রিয়া খুব স্লোয়ার রেটে সংঘটিত হয় এবং অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে দ্রুত ঘটে এবং বিটা অক্সিডেশনের মাধ্যমে 2,4-DB ভেঙে 2,4-D উৎপন্ন হয় এবং যার ফলে অন্যান্য ফসল বিশেষ করে রাইসে যদি হয় সেটিও কিন্তু এফেক্ট হতে পারে, বা হুইটে যদি এটি অ্যাপ্লাই করা হয় হুইট এফেক্ট হবে, অথবা অন্যান্য আগাছা এটি অ্যাবজর্ব করার ফলে এই 2,4-DBটা ভেঙে 2,4-D উৎপন্ন হয় এবং এটি এই আগাছার জন্য ক্ষতিকর, বেশি এটা মোর ডেঞ্জারাস টু উইড। এবং পরিশেষে বলা হচ্ছে জেনেটিক ইনহেরিটেন্স। Genetic components determines the extent of response of a plant to an environment. কোনো পরিবেশে যদি কোনো প্ল্যান্ট থাকে বা কোনো আগাছা, সেটি যদি প্রাকৃতিকগতভাবেই if genetically it resist the action of herbicide করতে পারে, herbicide resist করতে পারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, these responses are physiological, biochemical or morphological. Through this process one plant can protect the herbicide entrance or herbicide translocation or herbicide activated in the crop plants. That is why herbicide selectivity differs according to family, genus, species and even cultivars. সেই কারণে কিন্তু herbicide selectivity differs according to family, বিভিন্ন ফ্যামিলির herbicide selectivity বিভিন্ন রকম, বিভিন্ন জেনাসের বিভিন্ন প্রজাতি গণের প্রতি বিভিন্ন স্পেসির প্রতি হার্বিসাইডের অ্যাক্টিভিটি কিন্তু বিভিন্ন হয়। ইভেন কাল্টিভার্স ক্যান রেজিস্ট দ্য হার্বিসাইড। অর্থাৎ তাহলে এই জেনেটিক ইনহেরিটেন্সের কারণে বিভিন্ন ফসলের হার্বিসাইডের কিভাবে সাড়া দিবে, হাউ রেসপন্স উইথ দিস হার্বিসাইড মে ভ্যারি। এই হচ্ছে তোমাদের ফিজিক্যাল, আমরা বললাম যে হার্বিসাইড সিলেক্টিভিটি, সেটি হচ্ছে প্ল্যান্ট রিলেটেড ফ্যাক্টর। তাহলে ফ্যাক্টরস related to herbicide, সেটি হচ্ছে প্রথম হচ্ছে ডোজ অফ হার্বিসাইড। A herbicide is selective for a given species under a certain dose. When it is exceed, it will lose its selectivity. তাহলে ডোজ অফ হার্বিসাইড, কোন একটা হার্বিসাইড if it is applied to specific dose, specific rate, it may be selective to that crop plant, but if the dose is exceed, then it becomes non-selective to the same crop. অর্থাৎ কোন একটা ফসলের জন্য যে একটা নির্দিষ্ট ডোজের কথা বলা হয়, সেই ডোজে যদি হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে সেটি হচ্ছে সিলেক্টিভ ফর দি প্ল্যান্ট, কিন্তু যদি এটি বেশি মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় তাহলে কিন্তু তার সিলেক্টিভ হারিয়ে ফেলে। যেমন 240 যে রিকমেন্ডেড ডোজ আছে, সেই রিকমেন্ডেড ডোজ ধরো 2 লিটার পার হেক্টর ফর রাইস, ট্রান্সপ্লান্টেড রাইস, এটা একটা পোস্ট ইমার্জেন্ট হার্বিসাইড 240, এটা হলো 240 2 লিটার পার হেক্টর সাপোজ এর হলো রিকমেন্ডেড ডোজ। যদি এটি বাড়িয়ে 4 লিটার পার হেক্টর করা হয় তাহলে কিন্তু if the dose increases to 4 liter per hectare of 240, then a rice plant might be injured or might be died for the excessive dose of herbicide. তাহলে ডোজের কারণে কোন একটা সিলেক্টিভ হার্বিসাইড নন সিলেক্টিভ হার্বিসাইডে হিসেবে কাজ করতে পারে।
হচ্ছে ফর্মুলেশন। The formulation of herbicide is important in determining whether it is selective or not. ফর্মুলেশন কিরকম, whether it is selective or not with regard to given species. এই ফর্মুলেশন নির্ভর করবে যে কোন একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রতি, কোন একটা নির্দিষ্ট আগাছার প্রতি এটি সিলেক্টিভ কিন্তু বা নয়। The most striking example of is the solid granule form which permit the herbicide to bounce off the crop leaves. আমি আগে বললাম যে সেটি হচ্ছে যে মোস্ট স্ট্রাইকিং এক্সাম্পল হচ্ছে সলিড গ্রানুলার হার্বিসাইড যদি হয়, গ্রানুল দানাজাতীয় হার্বিসাইড হুইচ পারমিট দ্য হার্বিসাইড টু বাউন্স অফ দি ক্রপ লিভস। যদি ফসলের পাতায় এই হার্বিসাইড গ্রানুলার হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে ফসলের পাতা এটি বাউন্স করবে এবং এটি মাটিতে পড়ে যাবে, তাহলে কিন্তু এটি কাজ করবে না। স্টেমস এন্ড ফল টু দি সয়েল কিলিং দ্য জার্মেটিং উডস। তাহলে মাটিতে যে সমস্ত আগাছা থাকে সেটি কিন্তু গ্রানুলার হার্বিসাইডের মাধ্যমে মারা যাবে, কিন্তু কোন আগাছা গাছ হয়ে গেছে সেই আগাছা কিন্তু এই হার্বিসাইড, এই গ্রানুলার জাতীয় হার্বিসাইড বড় আগাছার প্ল্যান্টকে মারতে পারবে না। যেটি হচ্ছে মাটিতে জার্মেটিং যে সমস্ত উইড সিড আছে সেটিকে মারতে পারে, কিন্তু যেটি গাছ হয়ে গেছে সেই সমস্ত আগাছা কিন্তু এই গ্রানুল জাতীয় হার্বিসাইড মারতে পারবে না, বিকজ when it is applied to the field, the crop plants especially bounce off the herbicide from the leaves to the soil, মাটিতে পড়ে এবং এই standing weeds might not be injured by the herbicide. Besides, use of adjuvant to herbicide may increase its toxicity. তোমরা এটা পড়েছো, adjuvant ব্যবহার করা herbicide toxicity বাড়ানোর জন্য, অথবা use of antidotes may cause a non-selective herbicide to act as a selective one to some specific gravity and eventually phytotoxicity of the herbicide. এছাড়া antidotes may cause a non-selective herbicide to selective herbicide. Antidotes এর মাধ্যমে কোন non-selective herbicide কে selective herbicide পরিণত করা যেতে পারে। And antidotes are compounds affecting the metabolism of the plants are called antidotes or sweeteners. তাহলে antidote হচ্ছে compound affecting the metabolism of the plants। যে সমস্ত কম্পাউন্ড মেটাবলিজমে প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে বলা হয় অ্যান্টিডোটস আর সেপনার্স। তাহলে অনেক হার্বিসাইড, তাহলে সেপনার হচ্ছে সেভ করা আগাছাকে, যখন হার্বিসাইড ফসলকে সেভ করা হচ্ছে সেপনার আর অ্যান্টিডোটস। তাহলে অ্যান্টিডোট ইউজ করা হয় কোনো কিছু কিছু নন সিলেক্টিভ হার্বিসাইডের ক্ষেত্রে অ্যান্টিডোট ব্যবহার করার মাধ্যমে এটিকে সিলেক্টিভ করা হয় যাতে করে আমাদের ফসলের কোনো ক্ষতি না করে। এবং অ্যান্টিডোট হচ্ছে কম্পাউন্ডস দ্যাট অ্যাফেক্টিং দ্য মেটাবলিজম অফ প্ল্যান্টস called antidotes or sweeteners. The time of application, certain herbicides can be sprayed on weeds before the emergence of the slower germinating crops. Certain herbicide can be sprayed on weeds before the emergence of the slower germinating crops. ফসলের জন্মের আগে হার্বিসাইড মাটিতে প্রয়োগ করা হয়। Herbicides may be sprayed during a dormant period, অথবা হতে পারে the crop dormant period application করা যেতে পারে to avoid injury avoid করার জন্য। During certain stages of development, plants will tolerate herbicides that are toxic during other growth stages. হচ্ছে কিছু কিছু হার্বিসাইড ফসলের বীজ বপনের আগে দেওয়া হয় যেটি ফসলের জন্য টক্সিক যাতে না হয়, কিছু কিছু দেওয়া হয় ফসলের বীজ বপন করা হয়েছে তারপর তখনও ফসলের বীজটা জার্মিনেট করে মাটির উপরে উঠে আসে নাই সেই অবস্থায় দেওয়া হয়। আর কিছু কিছু আগাছা হার্বিসাইড আছে সেটি দেওয়া হয় হচ্ছে ফসলের কিছু নির্দিষ্ট স্টেজে, বিশেষ করে আমরা বলেছিলাম 0 to 30 days এর মধ্যে আমাদের দিতে হবে। আর কিছু দেওয়া হয় 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে, যেগুলো হচ্ছে কেবলমাত্র জার্মিনেট করেছে সেই ধরনের হার্বিসাইড মারার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা হয়। তাহলে এটি নির্ভর করে কোন অবস্থা হার্বিসাইড দেওয়া হয়। তাহলে আমরা যদি 40 দিন বয়সে যদি আগাছার বয়স যদি 40 দিন হয় তাহলে যদি আমরা হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু এই হার্বিসাইডটা ওই নির্দিষ্ট আগাছার ক্ষেত্রে কোনো কাজ করবে না। তো হার্বিসাইডের কিভাবে কাজ করে সেটি সিনার্জিস্টিক হতে পারে অথবা ইন্টারাকশন কিভাবে হয় সেটা সিনার্জিস্টিক, অ্যান্টাগনিস্টিক আর অ্যাডিভ হতে পারে। তো সিনার্জিস্টিক হচ্ছে টোটাল রেসপন্স combination of herbicide is greater than the expected sum of the response of each herbicide alone. প্রতিটি যে আলাদাভাবে অ্যাপ্লাই করা হয় তার সাথে যদি একসাথে অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে কার্যকারিতা বেড়ে যায়। এক্সাম্পল হচ্ছে হার্বিসাইড এ কন্ট্রোল 30%, হার্বিসাইড বি কন্ট্রোল 40%। হার্বিসাইড এ এবং বি যখন একসাথে দেওয়া হয় তাহলে সেই হার্বিসাইডটা 90% উইড কন্ট্রোল করতে পারে। তাহলে হার্বিসাইড এ কন্ট্রোল 30%, আলাদাভাবে দিলে হার্বিসাইড এ কন্ট্রোল 35%,
এবং হার্বিসাইড বি কন্ট্রোল 40%, তাহলে টোটাল হলো 70% কন্ট্রোল হয়। কিন্তু এই দুটো যদি একসাথে অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে 90% উইথ কিল হয়। তাহলে হার্বিসাইড দিল সিনার্জিস্টিক অ্যাকশন, দুটি একসাথে দিলে তার কার্যকারিতা বেড়ে যায়। তো এর তার উল্টাটাও আছে অ্যান্টাগনিস্টিক। Total responses from combination of herbicide is less than the expected sum of responses of each herbicide alone. আলাদা আলাদা ভাবে হার্বিসাইড যদি দেওয়া হয় দুটি, তাহলে যে কার্যকারিতা কিন্তু একসাথে দুটি অ্যাপ্লাই করলে তার কার্যকারিতা কমে যায় হচ্ছে অ্যান্টাগনিস্টিক। এটা হচ্ছে হার্বিসাইড এ কন্ট্রোল 30%, হার্বিসাইড বি কন্ট্রোল 40%। হার্বিসাইড এ 30% কন্ট্রোল করে, বি কন্ট্রোল করে 40%। কিন্তু দুটি যদি একসাথে দেওয়া হয় কন্ট্রোলস অনলি 50%, অর্থাৎ এর কার্যকারিতা কিন্তু কমে যায়। সেটি হচ্ছে অ্যান্টাগনিস্টিক। আর অ্যাডিটিভ হচ্ছে টোটাল রেসপন্স ফ্রম কম্বিনেশন অফ হার্বিসাইড ইজ সিমিলার টু দা এক্সপেক্টেড সাম অফ রেসপন্স অফ দিস হার্বিসাইড অ্যালোন। অর্থাৎ আলাদাভাবে যদি অ্যাপ্লাই করা হয় এবং কম্বিনেশন যদি অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে তাদের যে সমষ্টি যে অ্যাকশন সেটি কিন্তু আলাদাভাবে অ্যাপ্লিকেশন করলেও, দুটি আলাদাভাবে অ্যাপ্লিকেশন করলে তার যে সমষ্টির যে টোটাল যে কিলিং ক্যাপাসিটি আর যদি একসাথে করলেও সেটি ক্যাপাসিটি একই সমান থাকে। তাহলে হার্বিসাইড এ কন্ট্রোল 30%, বি কন্ট্রোল 40%। তাহলে দুইটা আলাদাভাবে দিয়ে কন্ট্রোল করা হয় তাহলে 70% কন্ট্রোল হয়। আবার যদি দুইটিকে একসাথে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু 70% কন্ট্রোল হয়। সেটি হচ্ছে অ্যাডিটিভ। তাহলে হার্বিসাইড ইন্টারঅ্যাকশন। মেথড অফ হার্বিসাইড অ্যাপ্লিকেশন আমরা বলেছিলাম যে দুইভাবে স্প্রে করা হয় হার্বিসাইড। একটা হলো শিল্ডের স্প্রে। শিল্ডের স্প্রে দেখো এটি হলো নজলের মধ্যে, এটি একটা ট্রাক্টরের মাধ্যমে হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, হার্বিসাইড অ্যাপ্লাইড থ্রু ট্রাক্টর। এবং দিস নজল ইজ কাভার্ড উইথ সামথিং, যেটি বলা হচ্ছে শিল্ডেড স্প্রে। হার্বিসাইড কভার করা হয়েছে তাতে এই নজলের মধ্যে হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হয়, তাতে সেই নজলের হার্বিসাইডের কোনো কারণে এই স্প্রে ড্রপলেট যাতে এই ফসলের মাঠে, ফসলের গাছের মধ্যে না পড়ে সেটি হলো ঢেকে দেওয়া হচ্ছে শিল্ডেড স্প্রে। প্রিভেন্ট হার্বিসাইড স্প্রে from touching the crop while the weeds are covered by the spray. তাহলে আগাছার উপর পড়বে হার্বিসাইড কিন্তু এই ফসল কিন্তু টাচ করবে না। অথবা the spray nozzle are simply placed under a hood or the crop is covered with a shield. তাহলে এই হুডের আন্ডারে থাকবে হচ্ছে নজল গুলো, অথবা অন্যটা করা যেতে পারে ক্রপকে ঢেকে দেওয়া, কাভার্ড উইথ এ শিল্ড। হয় ক্রপকে ঢেকে দিতে হবে অথবা তোমার নজলকে শিল্ড দ্বারা কাভার করে দিতে হবে, যাতে করে এই হার্বিসাইড যখন স্প্রে করা হয় তাহলে স্প্রে ড্রপলেট যাতে এই ফসলের গাছে টাচ করতে না পারে। Shielded spray may not be needed if one chooses nozzle that have little spray. তবে shielded spray প্রয়োজন নাও হতে পারে যদি স্প্রে ডিপথ লিটল হয়, অর্থাৎ তোমার যে স্প্রেয়ার ইউজ করবে স্প্রেয়ারটার ওয়াইড যদি কম হয়, অল্প জায়গা যদি এটি ছড়িয়ে পড়ে, স্মল অ্যামাউন্ট অফ এরিয়া ইট কাভার, দেন shielded spray may not be needed. তাহলে নজল if one chooses nozzle that have little spray depth, তাহলে নজলের প্রশস্ত কম, if nozzle's height and direction are carefully controlled, নজলের হাইট এবং ডিরেকশন যদি সাবধানে কন্ট্রোল করা হয়, যে ইউজ করবে সেটি যদি সাবধানে অ্যাপ্লাই করে যেটি গাছের যা টাচ করবে না, and if the crop is taller than the woods, এবং যদি ফসলটা আগাছার তুলনায় বেশি লম্বা হয় তাহলে যে অ্যাপ্লাই করবে তার যদি দক্ষতা থাকে সে কিন্তু সাবধানে এই ফসলের খেতে আগাছা পড়বে না, সেই মাটিতে বা আগাছায় সে স্প্রে করবে, তাহলে শিল্ডেড স্প্রে দরকার হবে না। তারপর হচ্ছে ডাইরেক্ট স্প্রে। This method usually where the crop is grown in rows, রোতে যদি ফসল করা হয় তাহলে ডাইরেক্ট স্প্রে করা হয়। দুই ফসল আর দুই ফসলের মাঝখানে যে আগাছা থাকে সেই আগাছায় সরাসরি স্প্রে করা হয়। ফসল সারিতে আছে, দুই সারির যে মাঝখানে আছে সে স্প্রে ডিপ থেকে এই পর্যন্ত আসে, সেটি কিন্তু ফসলকে কোনোভাবে এফেক্ট করে না। ড্রপ nozzles are used to spray weeds between the crop rows. তাহলে নজলটা এই দুই ফসলের সারির মাঝখানে থাকে, কোনোভাবেই ফসলকে এফেক্ট করে না, এটা হলো ডাইরেক্ট স্প্রে। তাহলে molecular configuration, variation of molecular configuration. Herbicide changes its properties in turns, modifies its effects on plants. This is illustrated by the following structure. তাহলে molecular configuration এর কারণে variation of molecular configuration এর herbicide এর properties চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। Then this is illustrated by the following structure which shows the herbicide trifluralin and venefin. দেখো দুইটি হার্বিসাইডের স্ট্রাকচার কিন্তু একই ধরনের, একই স্ট্রাকচার কিন্তু বাম পাশে এবং ডান পাশে এই যে CH2 গ্রুপ, এটির পার্থক্যের কারণে কিন্তু এর হার্বিসাইডের যে টক্সিসিটি সেটি কিন্তু ডিফার হয়। তাহলে ট্রাইফ্লুরালিন, the only difference is that the methyl group is moved from one side to another. মিথাইল গ্রুপ, ট্রাইফ্লুরালিনের মিথাইল এই পাশে ছিল একটা মিথাইল গ্রুপ, সেটি যদি এই পাশে চলে আসে
তাহলে এর কনফিগারেশন আলাদা হয়, তার নামটা আলাদা হয়ে যায় এবং তার যে উইড কিলিং ক্যাপাসিটি সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায়। তাহলে এই কনফিগারেশন CH2 একটা CH2 মিথাইল গ্রুপ চেঞ্জ হওয়ার কারণে এর মলিকুলার লেভেলে চেঞ্জ হয়ে যায়, যার ফলে ট্রাইফ্লোরিন ক্লিস লেটুস ইভেন অ্যাট লো রেটস। তাহলে ট্রাইফ্লোরিন যদি লেটুস ক্রপে অ্যাপ্লাই করা হয়, কিন্তু এই ট্রাইফ্লোরিন লেটুসকে এফেক্ট করে, লেটুসকে কিন্তু মেরে ফেলে অ্যাট লো রেটস, while বেনেফিন at recommended rates will control weeds without harming lettuce। তাহলে বেনেফিন, এই যে বেনেফিনের এই বাম পাশের ট্রাইফ্লোরিনের বাম পাশে যে CH2 ছিল মিথাইল গ্রুপ, এটা ডান পাশে চলার কারণে এটা বেনেফিন হয়ে গেছে। এই বেনেফিন কিন্তু লেটুস ক্রপ যেখানে আছে সেখানে তুমি ট্রাইফ্লোরিন অ্যাপ্লাই করতে পারবে না, এটি নন সেলেক্টিভ ফর লেটুস হচ্ছে ট্রাইফ্লোরিন। বাট বেনিফিন যখন ইউজ করা হবে, সেই বেনিফিন কিন্তু এই লেটুস ক্রপে অ্যাফেক্ট করবে না, কিন্তু সে আগাছা মেরে ফেলবে। তাহলে মলিকুলার কনফিগারেশনের পার্থক্যের কারণে তার নাম চেঞ্জ হয়ে যায়, তার টক্সিসিটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায়। ফ্যাক্টর রিলেটেড টু এনভায়রনমেন্ট, টেম্পারেচার একটা ফ্যাক্টর, যেটি এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর এফেক্ট হার্বিসাইড সেলেক্টিভিটি। তাহলে by affecting the absorption, translocation and physiological and biochemical process of the plants, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই টেম্পারেচার কিন্তু হ্যাম্পার করে absorption, translocation, physiological and biochemical process of the plant. For example, linuron urea herbicide. Linuron can be used in weeds in temperate region. Temperate region এ wheat ক্ষেতে লিনুরন ইউজ করা যায়, but it is toxic to wheat in tropical conditions. তাহলে ট্রপিক্যাল রিজনে টেম্পারেচার যদি 38 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তার বেশি হয়, তাহলে কিন্তু এই লিনুরন কিন্তু আর ইউজ করা যাবে না হুইট ফিল্ডে। এই প্রোফাইল ইজ অ্যাপ্লাইড টু রাইস when air temperature is above 38 ডিগ্রি, অথবা প্রোফাইল যদি ধানের ক্ষেতে অ্যাপ্লাই করা হয় এবং টেম্পারেচার যদি 38 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি হয়, তাহলে কিন্তু ধান ক্ষেত মারা যাবে ফার্টিক্সিসের কারণে। তাহলে টেম্পারেচার একটা ফ্যাক্টর যেটি হার্বিসাইডের সিলেক্টিভিটিকে প্রভাবান্বিত করে। সেটি হার্বিসাইডের অ্যাবজর্পশন, ট্রান্সলোকেশন, ফিজিওলজিক্যাল and biochemical process might be affected by temperature. Relative humidity also affect herbicide selectivity. Relative humidity influences herbicide absorption by plants by affecting stomatal opening and trajectory of the leaves. Relative humidity বেশি থাকে, তাহলে গাছের স্টোমাটা ওপেন হবে, গাছের স্টাডি থাকবে, স্থিত থাকবে, হার্বিসাইড বেশি গাছের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং গাছকে মারবে, আগাছাকে মারবে। With the high relative humidity, stomata opens and its cells become more expanded, causing minute opening in the critical এর মধ্যে ওপেনিং, স্টোমাটা খুলবে এবং হার্বিসাইড বেশি পাতার মধ্যে যাবে এবং গাছ আগাছা বেশি মারা যাবে যদি হার্বিসাইড রিলেটিভ হিউমিডিটি বেশি থাকে। রেইনফল, ইরিগেশন আর soil moisture. In general, soil types combined with rainfall or soil moisture affect selectivity by influencing the amount of herbicide in the soil solutions. Soil type combined with rainfall or soil moisture affect selectivity. Soil type যার সাথে rainfall অথবা soil moisture কম্বাইনিং করে তার selectivity ইনফ্লুয়েন্স হয়। And the depth of herbicide movement in the soil profile, কত দূর যায়। Among factors affecting the movement of herbicide in soil are absorption by the soil particles, water solubility of the herbicide, amount of rainfall and soil type are important. Factors affecting the movement of herbicide in soil, মাটির মধ্যে যে হার্বিসাইড প্রবেশ করে সেই যে সমস্ত ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে, তার মধ্যে হচ্ছে সয়েল পার্টিকেলস, ওয়াটার সলিবিলিটি এবং অ্যামাউন্ট অফ রেইনফল এবং সয়েল টাইপ কিরকম সেটি। Herbicide tends to move more readily in sandy soil than in clay soil. Tends to move more readily, তাহলে যদি মাটিটা স্যান্ডি সয়েল হয়, it cannot stick to herbicide, কিন্তু এটি যদি ক্লে পার্টিকেল হয় তাহলে হার্বিসাইড কিন্তু স্টিক করতে পারে ক্লে পার্টিকেল। and in wet soil than in dry soil বেশি মুভ করতে পারে, ওয়েট সয়েলে হার্বিসাইডটা বেশি মুভ করতে পারে। warmer temperature and greater soil moisture generally promote more rapid microbial chemical regulation of herbicide than do cooler drier condition. তাপমাত্রা বেশি থাকে, greater soil moisture promote more rapid microbial and chemical degradation of herbicide, যেটি ডিগ্রেডেশন হবে এবং সেটি আগাছার জন্য ক্ষতিকর হবে than do cooler drier condition. Warmer temperature and moist soil also promotes more rapid plant growth. টেম্পারেচার যদি হয়, moist soil যদি হয়, তাহলে আগাছার বৃদ্ধি বেশি হবে, and thus more rapid onset of herbicide injury, এবং বেশি পরিমাণে হার্বিসাইড গাছের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে এবং সেই গাছটা বেশি মারা যাবে। এই হচ্ছে তোমাদের আজকের সেই সিলেক্টিভিটি অফ হার্বিসাইড। এখন তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে প্লিজ। না থাকলে তোমাদের পরের ক্লাস আবার আমি সোমবারে 10টায় দেখা হবে।
জি স্যার। তোমাদের কালকে ক্লাস হয়তো প্রফেসর রমিজ নেবে। ঠিক আছে, তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণ দিয়েছো অ্যাটেন্ডেন্সটা। দেওয়া হয়েছে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে।